ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟਸ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਆਖਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। देखो पंजाब के पेपर तो आना ही आना है, ठीक है। चाहे तुसी PSSB का जिहड़ा मर्जी पेपर देख लो, चाहे एक्साइज का पेपर देख लो, चाहे तुसी जेल वार्डन का पेपर होना है, PSSB का चाहे वह पटवारी का पेपर आ, PPSC च भी सवाल पूछे गए ये चों, ठीक है। तो ये नाल सब तो वध जरूरी हो जाता है मास्टर कैडर वास्ते, क्योंकि उन्होंने समाजिक सिक्ख्या के पेपर च भी ये सीधे सीधे सवाल जोड़े आ जी वो पूछे जाते हैं आज़ादी तो बाद का भारत, ठीक है जी। साडा आने वाला लैक्चर है जोड़ा ये तुसी देख के शुरू च देख के ही तुहानूं एक स्पष्ट आइडिया होगा कि ये पीटी जो सामने स्क्रीन ते दिस रही है, सानू PDF दिस रही है, ये बेसिकली अंग्रेजी ते पंजाबी दोवां भाषा च होगी ताकि किसी भी तरीके नाल तुहानूं पढ़न च दिक्कत ना आवे, तुहानूं समझण च दिक्कत ना आवे, ठीक है। साइट ते होने का मेरा मोटिव सिर्फ ये होगा कि तुसी जे इहदा स्क्रीनशॉट लैके लेना चाहते होवोगे तो सीक्वेंस वाइज तुसी इहदा स्क्रीनशॉट लै सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं जी आपां। सब तो पहला देखो सब तो मेन की गल आ, साडा अज दा लैक्चर स्टार्ट कित्थों होना है। असी एक तरीक फिक्स कर लेंगे आ, फिर असी पहला तो उस तरीक के नेड़े तेड़े घूमांगे, ठीक है। फिर आपां उस तरीक तो सीक्वेंस वाइज अगे चलांगे, पर वो तरीक किहड़ी है, एक तरीक नूं सानू बेस तो मनना ही पऊगा ना, आधार मन के फिर आपां अगे चलांगे। तो वो तरीक आ 15 अगस्त 1947, मतलब जिस दिन इस देश नूं आज़ादी मिली सी। हुण 15 अगस्त 1947 जिस दिन भारत देश नूं आज़ादी मिली सी, उस दिन तक भारत विच किहड़ा शख्स किस पोजीशन ते सी ते आज़ादी मिलण तो अगले दिन उस शख्स की पोजीशन की होगी, ये सब तो इंपॉर्टेंट आ। देखो उस तो पहला अंग्रेज साडे देश च रहे, ठीक है। देखो अज दा लैक्चर बहुत ध्यान नाल सुनना है। कल इसे लैक्चर चों जिहड़ा अज लैक्चर बना रहे हैं आपां, इस लैक्चर चों 100 सवाल बनणगे, ठीक है। 100 हो सकते हैं 150 सवाल। आज़ादी तो बाद दे भारत चों 150 सवाल जिहड़े आ जी वो एक क्रमवार होणगे, ठीक है। साडी ही टीम द्वारा तैयार किए हुए आ, पुराने पेपरां दे तजर्बे चों तैयार किए गए सवाल आ। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला, बड़े ध्यान नाल। देखो 15 अगस्त तो पहला जां 14 नूं लाओ जां कुछ भी, इंडिया च अंग्रेज़ां दी सरकार सी ते सब तो तगड़े अफसर नूं कहा जांदा सी गवर्नर जनरल। की कहा जांदा सीगा? गवर्नर जनरल। इंडिया दी 32 लाख स्क्वेयर किलोमीटर जगह जिहड़ी सी, 32 लाख भी क्यों, 32 लाख ते अज दा भारत आ, सने पाकिस्तान सने बांग्लादेश, जिन्नी भी ये जगह बनदी सीगी इन्नी जगह दा मालक हुंदा सी गवर्नर जनरल, एक अंग्रेज। हुण इस पूरी धरती ते इंडिया पाकिस्तान ते बांग्लादेश दी ते 60% धरती ते अंग्रेज़ां दा तकरीबन सीधा राज सी, मतलब जिथे अंग्रेज़ां ने अपने इलाके बनाए हुए सी। ते बची हुई 45% साडे देश दे राजियां दे अंडर सी। वो राजे सीधे तौर ते तां नहीं बट असीधे तौर ते इनडायरैक्ट तौर ते अंग्रेज हुकूमत दे अंडर सी, ठीक है। उस इलाके नूं कहा जांदा सी प्रिंसली स्टेट्स, ते बचे हुए नूं कहा जांदा सीगा कि अंग्रेज़ां दा सीधा भारत। सो कुल मिला के ये साडा देश बनदा सी पूरा भारत। उदों पाकिस्तान बांग्लादेश ये सारा भारत का हिस्सा सी। इंडिया का बॉर्डर सीधा अफगानिस्तान नाल लगदा सी जाके। सो खैर ये तो गल हो गई। 15 अगस्त 1947 नूं जिस दिन इंडिया आज़ाद होया, उस दिन तक इंडिया दे विच गवर्नर जनरल जिहड़ा कि अंग्रेज़ां दा इंडिया च सब तो तगड़ा अफसर हुंदा सी, अज दे राष्ट्रपति दे बराबर, ठीक है। ते तुसी कहोगे नहीं फिर अज दे मोदी दे बराबर प्रधानमंत्री दे, गलत। उदों साडे देश दा सिस्टम एवें दा हुंदा सी कि साडे देश च राष्ट्रपति दी सरकार चलदी सी, जिवें अमरीका दा सिस्टम। ते इंडिया च उस टाइम राष्ट्रपति नूं गवर्नर जनरल कहा जांदा सी। तुसी सीधे तौर ते एवें समझो, ठीक है। उदों साडे देश च अमरीका वर्गा सिस्टम सी, मतलब कि राष्ट्रपति दी चलदी हुंदी सी, प्रधानमंत्री दी नहीं सी चलदी उदों। ते साडे देश दे राष्ट्रपति नूं उस वेले अंग्रेज़ां दे वेले गवर्नर जनरल कहा जांदा सीगा। माउंट बैटन साडा अखीरला गवर्नर जनरल सीगा। 15 अगस्त 1947 नूं माउंट बैटन अखीरला गवर्नर जनरल जिहड़ा सीगा, उन्हें ये ऐलान करता कि असीं इंडिया नूं अपनी सरकार देण जा रहे हैं, ठीक है जी। बड़ी इंपॉर्टेंट गल आ, इंडिया नूं अपनी सरकार देण जा रहे हैं।
ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 1948 ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ? ਜੁਲਾਈ 1948 ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ? ਚਲੋ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਆ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀਆਂ। ਡੌਨ ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖਬਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਐਟਲੀ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਐਟਲੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਉਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਦੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜੀ? ਲੇਬਰ। ਉਹ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਮਟ ਐਟਲੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੀ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ, ਲੇਬਰ ਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਣਾਓ, ਆਹੀ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਇੱਥੇ। ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਨ ਸੀ? ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 1947 ਚ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ। ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਵੇਵਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਵੇਵਲ। ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੇਵਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਫਰਵਰੀ 1947 ਚੋਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 1946 ਚ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਖੀਰ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ? ਇੰਡੀਆ ਚ ਲਾਸਟ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ। ਉਹ 3 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਪਲਾਨ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ? ਕੈਬਨਿਟ ਪਲਾਨ। ਮਾਰਚ 1946 ਚ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 3 ਸ਼ਖਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 3 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਸੀ 1946 ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ? ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਖੈਰ, ਰੌਲਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲੇ 'ਚ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ 1946 ਚ। ਕਿੱਡੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਣੂਗੀ, 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬਣੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ 6 ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, 8 ਲਵਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ 6 ਲਵਾਂਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ। 14 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, 14 ਦੇ 14 ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਓ, ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਾ ਲਓ 1 ਸਾਲ 'ਚ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਓ। ਜੁਲਾਈ 1948 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੇਵਲ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਵੇਵਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 1946 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਖੁਦ ਆਪ। ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਖੁਦ ਆਪ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। 1946 ਚ ਬਣੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਐਂਟੈਰਿਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ? 1946 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਸਤੰਬਰ 1946 ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਖੁਦ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ
ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਜਿਨਾ। ਵੇਵਲ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾ। ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 1946 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਕੌਣ ਭਲਾ? ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਨਹਿਰੂ। ਵੇਵਲ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਬਸ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ 14 ਦੇ 14 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। 2 ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਔਡੀਲਕ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਸੀਗਾ। ਆ 2 ਨਾਮ ਰਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ। 1947 ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੀ ਪਲਟਾ ਵੱਜਿਆ? ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਸੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਕੌਣ ਸੀ ਭਲਾ? ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ। ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਭਲਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਟਵਿਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ। ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਹੋਈ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰਹਿ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰਿਹਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਭਲਾ? ਕੌਣ ਸੀ ਭਲਾ? ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ? ਆਹ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਡਿਪਟੀ, ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ। ਕੌਣ ਬਣੇ ਜੀ? ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ। ਆ ਦੂਸਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ? ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ। ਪਟੇਲ ਸਾਡੇ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ, ਟੀਵੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ UGC IITਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। IITਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹ, IITਆਂ ਨਹੀਂ IITs। ਖੈਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਨ ਮੈਥਾਈ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਈਸਾਈਅਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਨੂੰ WHO ਬਣਿਆ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ WHO ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸਵਾਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੜਾ ਹੋਰ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ BJP ਦਾ ਨਾਇਕ ਆ। BJP ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਆ, ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਾਸ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਹਿਕਮਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਆ ਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ, BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਨ ਮੈਥਾਈ ਸਾਡੇ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RK ਛੇਤੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਠੀਕ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਖੁਦ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿ ਆ ਪਹਿਲੀ ਕੌਣ ਸੀ 1946 ਵਾਲੀ, ਨਹੀਂ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਆ, ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਰੁਕ ਜਾ। ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਜੂਨ 1948 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਜੂਨ 1948 'ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ, ਠੀਕ ਆ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ? ਸੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਆਚਾਰਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਸੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਆਚਾਰਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰਹਿਣਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੱਕ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇਹ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਭਾਰਤੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਆਚਾਰਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੋਟ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਆਚਾਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1947 ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਸੀ ਨਾ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਰੀਬੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਤੀ, ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਆਚਾਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ। 1954 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਵਾਰਡ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਭਲਾ? ਭਾਰਤ ਰਤਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1954 ਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਤੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1954 ਦੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆ ਸੀਗਾ, ਦੂਜੇ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੇ ਤੀਜੇ CV ਰਮਨ। 3 ਜਾਣੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਕਿੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਆ। ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1959 ਕੇ 60 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਸੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਓ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋਰੋਲੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ, ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਸ਼ਖਸ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਟਰਗਲ। ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਕੰਮ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰੌਲਾ, ਕਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਦੀ ਕੋਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ? ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈਲਥ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਨੈਗੂਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਇਹ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਜੋ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਦੇ, ਆ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੋਰ, ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੁੱਟ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਭੜਕਾਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਬਈ ਆ ਚੱਕੋ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੀ ਖਾਸ ਸੀਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ। ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇਵ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਨਾਰਾਇਣ ਦੇਵ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ? 1934 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਆਚਾਰਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇਵ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ, ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਆਚਾਰਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇਵ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਤ ਪੈ ਗਏ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ? ਲੋਕ ਨਾਇਕ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਨਿਕਨੇਮ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਿਹੜਾ 1947 ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਿਹਾਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਨਹਿਰੂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਆਓ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੜੀਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਖੇਡਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਦੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਇੰਦੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਸੀ ਅੱਤ ਚੱਕੀ ਕਿ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਇੰਦੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ 1974 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰदिरा गांधी जी ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, फिर उस तो बाद एक बहुत ज़बरदस्त अंदोलन जय प्रकाश नारायण की नुमाइंदगी दे विच पूरे भारत च होया ते उन्हां ने उस टाइम एक नारा दिता सीगा जय प्रकाश नारायण ने, ठीक है। जय प्रकाश नारायण एक इहो ने गल कीती सी टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण आज़ादी या संपूर्ण बगावत, टोटल रेवोल्यूशन का नारा देने वाला शख्स कौन सीगा? जय प्रकाश नारायण। वो एक गल कहंदे सी, कहंदा मैं लोकतंत्र की कल्पना तो करदा, मैं चाहना कि इस देश च लोकतंत्र होवे। लोकतंत्र की हुंदा भला? लोकां दा राज। पर कहंदा मैं ये भी चाहना कि इस देश च कोई पार्टी ना होवे। पेपर च आउण वाला सब तो खास सवाल कि पार्टीलैस डेमोक्रेसी, पार्टी रहित लोकतंत्र की गल करन वाला भारती नेता कौन सी? पार्टीलैस डेमोक्रेसी की गल करन वाला नेता सी जय प्रकाश नारायण, जिन्हां नूं लोक लोक नायक कहंदे सी। आज़ादी तो बाद 25 साल सुस्त रहे, अपने पिंड चले गए, उदों तक नहीं आउणगे जदों तक इंदिरा गांधी जी अत नहीं चकदे, ठीक है जी। स्टोरी समझ आ गई? आज़ादी तो पहला किहड़ी पार्टी के लीडर सीगे? कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। हुण गल करते हैं उस टाइम के एक होर बड़े शख्स, बाबा साहेब भीम राव रामजी अंबेडकर। इन्हां दे नाम च राम आउंदा है, ठीक है। ते जांदे जांदे ये अपना नाम तो छड्डो, अपना धर्म भी बदल गए सी। हिंदू धर्म तो इन्ना ज़्यादा ये नफरत करन लग पे कि इन्हां ने बुद्धिज़म अडॉप्ट कर लिया। तो भीम राव अंबेडकर कौन सीगे? की पहचान है इस शख्स की? आज़ाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री, आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री। साडी जिहड़ी संविधान बनाउण वाली संविधान सभा सी, उहदी सब तो मशहूर कमेटी सी जिन्हें संविधान नूं ड्राफ्ट किया सीगा, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन BR अंबेडकर साहब। अगली खास गल, BR अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नूं बनाउण दा प्लान किया सी। उत्थे मैक्सीको दे विच एक पार्टी सी रिपब्लिकन पार्टी, उहदी रीस च इन्हां ने इंडिया च एक पार्टी शुरू की सी रिपब्लिकन पार्टी। खैर कामयाब नहीं हुई, शुरू ही नहीं हो सकी, उस तो पहले ही उन्होंने डेथ हो गई। पेपर च आ सकता कि इंडिया च रिपब्लिकन पार्टी बनाने की कल्पना कित्थे कीती है, तो किन्ने कीती है जी? BR अंबेडकर ने, ठीक है। उस तो बाद अगली गल, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, नेहरू की कैबिनेट दे विच, नेहरू की मंत्री परिषद दे विच लॉ मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। उस तो बाद सब तो इंपॉर्टेंट गल, इन्हां ने आज़ादी तो पहला दलित समाज नूं तां चक्कण वास्ते शेड्यूल कास्ट फैडरेशन बनाई है। की बनाई है? शेड्यूल कास्ट फैडरेशन। सो आ बहुत इंपॉर्टेंट है जी, पेपर च आउण वाला सब तो इंपॉर्टेंट सवाल। शेड्यूल कास्ट फैडरेशन 1928 के 24 कमेंट करके दस्सिओ, 24 के 28 मेरे दिमाग चों स्किप हो गया। सो आ चीज़ां इन्हां वास्ते पेपर च इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इन्हां ने 1956 च अपने बड़े समर्थकों के नाल हिंदू धर्म छड्ड के बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया सी। 1956 विच हज़ारां पैरोकारां नाल बुद्ध धर्म नूं अपनाया, ठीक है। सो आ जो लिखिया जी, जो देखो एक गल बड़ी क्लीयर है, मास्टर क्लासिस पटियाला नाल जुड़न दा एक बस सब तो वध फायदा यह है कि असी जो इंग्लिश च लिखिया ना ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਹੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂਗਾ, ठीक है। देखो जे कोई मैनू ये कह दे कि आ इंग्लिश तो पंजाबी मैं कीती है, ठीक है, मैनू नहीं पता कि सस्सा ते थत्था किवें पैंदा है, ठीक है। साडी टीम दे एफर्ट्स ने, ठीक है, लगातार साडी टीम बैठी इहदे ते काम कर रही है। मैनू तां बस ये स्लाइड बनी बनाई मिल जाती है ते उस तो बाद मैं तां सिर्फ बोलना हुंदा है, ठीक है। बहुत कह लो कि पर्दे दे पिछे दे हीरो हुंदे आ जिन्हां दी सख्त मेहनत हुंदी है, ठीक है। तां काफ़ी मेहनत सारिਆਂ ਦੀ लगदी है ते तुसीं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ चैनल ਨੂੰ सपोर्ट करो, शेयर करिया करो ताकि ਅਸੀਂ होर कंटेंट ਜਿਹੜਾ जी ਉਹ YouTube ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਨਾਲ, ठीक है। सो उम्मीद करदा कि नैक्सट हुण देखो आ उस टाइम का भारत सीगा, आज़ादी तो पहला ते बाद का भारत, ठीक है। जे असीं ये गल करिए तो ये आज़ादी के समय का भारत सीगा, ठीक है। ये चों अपने कड्ढण वास्ते कुछ भी नहीं हैगा, ठीक है। बस इन्ना क पता लगता कि जिथे जिथे पीला है इत्थे इत्थे अंग्रेज़ों का सीधा राज सीगा, जिथे नीला है इत्थे उस टाइम राजे रजवाड़े सीगे, ठीक है। किते हैदराबाद का राजा, किते पटियाला नाभा जींद का राजा, किते जम्मू कश्मीर वाला राजा,
ठीक है, किते अपने कोल हिमाचल दा राजा, ठीक है, ते किते अपने कोल राजपुताना राजस्थान दे राजे, किते इत्थे अपने कोल मध्य भारत दा राजे सीगे, इत्थे भोपाल दा राजा सॉरी इत्थे सी भोपाल दा राजा, इत्थे गुजरात दे इलाके च सी जूनागढ़, आ इलाका जिहड़ा सीगा ये जूनागढ़, ठीक है। सो बहुत उस टाइम राजे सीगे, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਆ ਦੋ ਜਾਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ठीक है। टैलेंट इज इक्वल टू दिस पिक्चर, आ फोटो टैलेंट का दूजा नाम आ, सॉरी टैलेंट का पहला नाम ही कह सकते इनू, क्योंकि आ दो शख्स ने जिन्हों ने उस टाइम इन्हां राजियां नू जे ये ना हुंदे तां तुसीं कल्पना करके देखो कि आ जिहड़ा नीला नीला पासा ना ये इंडिया चों खाली हुंदा ते इंडिया किवें लगदा, ठीक है। ये दो बहुत तगड़े लीडर सीगे जिन्हां ते सब तो पहला आज़ादी तो बाद जिम्मेवारी सी कि इन्हां राजियां नू जिहड़े आ वाले राजे आ राजा आ सारे हो गए कि इन्हां नू इंडिया च जोड़ना है। तुसीं कहोगे इदां क्यों भाई, देखो माउंट बैटन, नेहरू ते जिन्हां ने पाकिस्तान बनाया, नेहरू वो जिन्हां ने इंडिया बनाया, ते माउंट बैटन वो जिहड़े उस टाइम के गवर्नर जनरल सी, तिन्हां ने बैठ के रजामंदी की कि आपां एवें करांगे, पाकिस्तान अड्ड इंडिया अड्ड, ठीक है जी। पाकिस्तान नूं अद्धा हिस्सा इत्थों मिल गया पूर्वी पाकिस्तान ते अद्धा इधरों मिल गया पश्चिमी पाकिस्तान। आही पूर्वी पाकिस्तान अगे जाके की बन गया, फिर जिहड़ा पूर्वी पाकिस्तान सीगा यही अगे जाके की बनया बंगलादेश। 1972 के जनवरी के महीने च बंगलादेश बन गया, ठीक है। खैर जदों ये सारी गल तुरदी आ सारा सिस्टम जिहा चलदा है, इस टाइम नेहरू ते जिन्हां ने कहा कि भाई राजियां नूं साडे च जोड़ के जाओ, माउंट बैटन कहंदा जी ये नहीं असीं कर सकते, कहंदा साडे दादे पड़दादियां ने ना राजियां नाल ना 1858 च एक वादा कीता सीगा 100 साल पहलां कि भाई जिद्दन असीं इंडिया छड्ड के गए उदन तुहानूं इसे हालात 'च छड्ड के जावांगे, मतलब आज़ादी के हालात 'च। कहंदा पर एक गल पक्की आ, अंदर खाते मैं तुहाडे नाल ही आ, इन्हां राजियां दे खास लोक वजीरां नूं मिलूंगा जाके ते उन्हां नूं मैं इक्को ही गल कहूँगा कि जां इंडिया च मिल जाओ जां पाकिस्तान च, नहीं तां जिन्ने ये आफड़े फिरदे आ थोड़ी ते मत मार देणगे। अंदर खाते माउंट बैटन इन्हां राजियां नूं इंडिया जां पाकिस्तान नाल जुड़न वास्ते ही कह रहा सीगा, पर बाहरों उन्होंने कहना पैना सी कि तुसीं जां इंडिया च जाओ जां पाकिस्तान च जाओ ते जां कित्थे रहो आज़ाद। आ जिहड़े तां विच विचाले जे राजे सी ये तां इंडिया वाले इंडिया च आ गए, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान च। आ जिहड़े इत्थे बॉर्डर जे दे नेड़े सी ना, जिन्हां नूं पता सी कि छाल मार के चल पाकिस्तान, छाल मार के चल इंडिया, कि दो घर आ दोवां चों रोटी खावांगे, ठीक है। ते बाकी फिर वो सियाणे जिवें अक्सर कहंदे आ कि बहुतियां दा परौणा भुक्खा ही रह जांदा कई वारी, ठीक है। इन्हां चों कईयां नाल ते ओह बणी बाद च कि ना इधरों कुछ मिलिया ना उधरों कुछ मिलिया, ठीक है। ਤਾਂ खैर ये सारी स्टोरी हुई है। आखिर राजे इन्ने सौखे मन किवें गए, माउंट बैटन इन्हां को गया कि आप इंडिया में शामिल हो जाइए तो ये मन गए, ऐ कुछ नहीं होया। असल दे विच इन्हां नूं इंडिया च शामिल कराउण दा श्रेय जांदा है इस शख्स नूं जिहदा जन्म होया सीगा 31 अक्तूबर नूं, ठीक है। 31 अक्तूबर नूं महात्मा गांधी तो सिर्फ 11 साल छोटे सीगे। कमेंट करके दस्सिओ इन्हां दी डेट ऑफ बर्थ की है, ठीक है। नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल ते उस टाइम इंडिया दे एक IAS अफसर, उदों ICS कहंदे हुंदे सी, इंडियन सिविल सर्विसिज, VP मैनन, ये अंग्रेज़ां दे वेले दा अफसर सीगा। 15 अगस्त नूं ये अपना अस्तीफा लैके पटेल कोल चले गया, कहंदा हुण तां भारत आज़ाद हो गया, ठीक है। तो हुण तुसीं कहंदा तुसीं अपने आप पेपर लाओगे IAS दा, UPSC दा, तुसीं अपने अफसर रखिओ, असीं तां अंग्रेज़ां दे आ। कहंदा तुसीं अफसर वफादार हुंदे हो सरकारां दे, ਜਿਹੜੀ सरकार आ गई तुसीं ਉਹਦੇ वफादार, हुण साडी सरकार आ तुसीं साडे वफादार हो जाओ, ते नाले कहंदा थोड़े तो बिना देश थोड़ा चलूगा। सो VP मैनन नूं अपने नाल लिया, इन्हां दोवां ने मिल के राजियां नाल कीती गलबात, जिहड़ा प्यार ना मन्निया प्यार ना मनाया, जिहड़ा छित्तरा ना मन्निया वो छित्तरा ना मनाया, ते जिहनूं घूरन पट्टनी पई उहनूं घूर के भी बटाया, जिहड़ा थोड़े बहुते छित्तरा ना मन्निया थपेड़िया तक भी गए। मतलब हर तरीके नाल इन्हां ने इंडिया दे विचले राजे जिहड़े सीगे उन्हां नूं इंडिया 'च ही रखण दी हर कोशिश कीती, पर किते ना किते बगावतां होईयां, कोई ना कोई राजा खै खिंबड़ करदा रहा, कित्थों कित्थों वालियां ने तंग किता। जोधपुर जैसलमेर राजस्थान च, आ इलाका जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, पता लग गया कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ राजस्थान का थल्लड़ा हिस्सा, ठीक है जी। नैक्सट उस तो बाद आ गया अपने कोल इत्थे राजस्थान जैसलमेर ते जोधपुर, ठीक है जी। ये राजे जिहड़े सीगे इन्हां ने गड़बड़ कीती। आ जाओ फिर इन्हां नूं बनाया किवें,
आ जाओ जी मनाने हुण आपां। आ देखो जी एक रह गया होर त्रैवणकोर, आ भी चक्को इनू भी निबेड़ो। आ रहा आ त्रैवणकोर, आ नीला जिहा इधरले पासे वाला, ठीक है जी। सब तो पहला तो ये मैडल पिया बई। एक गल देख, तू सब तो छोटा जो हैदराबाद वाला जो एडा वड्डा राजा उन्हें कुछ नहीं किया, तू विच घैंट क्यों बनदा। 11 जुलाई 1947 हजे देश नूं आज़ाद होए नूं भी हजे 1 महीना ते 4 दिन पए सी। 11 जुलाई 1947 नूं कहंदा जदों देश आज़ाद होऊगा ना 15 अगस्त नूं मैं अड्ड ही रहूँगा। बस पै गया बई, जेड़ा बाला घैंट बनदा फिर उहदे मैडल भी सब तो पहला पैंदा। इन्हां नूं तां 30 जुलाई नूं मतलब 18 दिनां दे अंदर अंदर ही पटेल ने घूर वट्टी। ये कहंदा जी मैं इंडिया नूं जुड़न नूं तैयार हाँ। पेपर च आउण वाला सवाल, सब तो पहला इंडिया च किहड़ा राजा जुड़िया? किहड़ा राजा जुड़िया जी? त्रैवणकोर। इंडिया दे सरकार दे खिलाफ सब तो पहला किहड़े राजे ने मतलब कि कह लो कि ना की इंडिया च जुड़न तो? आही, ठीक है। दोवें गल पेपर च हो सकती है जी। खैर ये मन गया। हुण आ गया राजस्थान के बॉर्डर ते दो सीगे, एक जोधपुर ते एक जैसलमेर, ठीक है। जोधपुर का राजा जिहड़ा सीगा हनुमंत सिंह ते इसे तरीके नाल जैसलमेर का राजा, ये दोवें राजे जिहड़े सीगे ये भारत ते पाकिस्तान दे नाल बराबर नैगोशिएशन च सीगे। पाकिस्तान ने इन्हां नूं खुले ऑफर भी देते। फिर पटेल ने इन्हां नूं समझाया कि देखो इन्हां दोवां राजिਆਂ ਨੂੰ एक बड़ी सिंपल जी गल कीती। आ जोधपुर का राजा सीगा ते नाल ही इत्थे सी जैसलमेर का राजा, ठीक है। जिहड़ा जैसलमेर का राजा सीगा वो मुसलमान सीगा, ठीक है। सो उन्होंने एक गल बड़ी सिंपल जी समझाई कि भाई एक गल दस कि तुसीं इधर आ जाओ साडे नाल। तां इंडिया के राजिਆਂ ने एक बड़ा सिंपल जिहा कंसैप्ट दस्सिया। इंडिया के पटेल ने कहंदा तुहानूं पता तुहाडी सारी जनसंख्या तो हिंदू आ, कहंदा जे हिंदू जनसंख्या थोड़ी बगावत कर जे फिर की करोगे? वो कहंदा जी साडी जनसंख्या साडी जनता साडी प्रजा, वो प्रजा ही कहंदे सी लोकां नूं, वो बगावत किवें करूगी? कहंदा बगावत बगूवत एवें हो जांदी आ, वो तुसीं छड्डो किवें करूगी? इहदा मतलब उन्हां नूं पता लग गया कि भारत सरकार किसी भी तरीके नाल सानूं बाहर नहीं जाण देऊगी ते सानूं पाकिस्तान नाल मिलण तो बाद इंडिया तो हमेशा ही खतरा रहना है। इस करके जोधपुर ते जैसलमेर, उस तो बाद एक भोपाल राजा, भोपाल दा राजा मुसलमान सी, वो भी मन गया कि असीं इंडिया च जावांगे। भोपाल दे सारे पासे तां भारत सीगा, मध्य प्रदेश दे विच जी आ भोपाल, वो किधरों पाकिस्तान नाल जुड़ जांदा, उही जिद करदा सीगा। लो जी नैक्सट, उस तो बाद आ गया जी जूनागढ़। सब तो थलड़ा इलाका कित्थों दा भला? गुजरात दा। उत्थों दा राजा सीगा मुहब्बत खान। की नाम सीगा? मुहब्बत खान। मुहब्बत खान उत्थों दा राजा ते ओदा मंत्री सीगा शाहनवाज भुट्टो। भुट्टो ओदा प्रधान मंत्री सीगा। मुहब्बत खान आप पाकिस्तान चले गया ते भुट्टो नूं कहंदा कि तू इदां कर, तू कागजां ते साइन करके आ कि आपां पाकिस्तान च मिल जाना है। भुट्टो कहंदा तू ते भज गया, मैं साइन करके आऊँगा किधर दी? लंघे तो मैं इंडिया दे विच्चों दी जाना है ते इंडिया वाले ने मैनूं लंघण नहीं देना। खैर भुट्टो ने ਜਦੋਂ पता लग्या कि ਉਹਦਾ ਮੁਹੱਬਤ खान आप पाकिस्तान चले गया है, भारत किते भी चाਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ कि जूनागढ़ ਜਿਹੜਾ जल्दी तो जल्दी इंडिया 'ਚ शामिल हो जाए, ठीक है जी। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? जूनागढ़ ਦਾ राजा आप फरार, भुट्टो ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। फिर उत्थे भारत सरकार ने सोचा कि अंदर खाते लोगों तो बगावत करवाई जाए, ठीक है। उत्थे नेहरू महात्मा गांधी का भतीजा उत्थे रहिंदा हुंदा सीगा जूनागढ़ च, गुजरात के उस इलाके च, क्योंकि गुजरात का हिस्सा नहीं सी ना। उहदा नाम हुंदा सी समलदास गांधी, ठीक है। उन्हें उत्थे ऐलान करता भारत सरकार की चुक च आके कि असीं इत्थे आज़ाद सरकार बना रहे हैं। इनू कहंदे आ आरजी सरकार, पंजाबी च की कहंदे इनू? आरजी सरकार। ते अंग्रेजी च की कहंदे आ जी? प्रोविजनल गवर्नमेंट। किहड़ी गवर्नमेंट? प्रोविजनल। पेपर च आउंदा होऊगा, बड़ा इंपॉर्टेंट गल कि जी साडे देश च जिहड़ी जूनागढ़ च आरजी सरकार बनी सी, प्रोविजनल सरकार बनी सी, उहदा मुखी कौन सीगा? समलदास गांधी, गांधी जी दा चेला, भतीजा सॉरी, ठीक है जी। इतों शाहनवाज खान डर गया, ठीक है। इथों शाहनवाज जिहड़ा भुट्टो सीगा वो डर गया। जदों वो डर गया तो पटेल ने उन्होंने बुलाया तो पटेल ने उन्होंने कहा कि भाई हुण दस की करिए? कहंदा जी इंडिया शामिल होने नूं तैयार हाँ सी। कहंदा नहीं, धक्का नहीं करना। कहंदा असीं जे असीं लोकां नूं पुछांगे ते जे लोग मन गए फिर इंडिया च, जे नहीं मन्ने पाकिस्तान च। भुट्टो कहंदा ये भी वधिया गल आ। कहंदा पुछोगे किवें? कहंदा आपां रायशुमारी करावांगे। वट इज़ राजशुमारी? राजशुमारी का मतलब हुंदा है रेफरेंडम। साडे देश च सब तो पहली बार रेफरेंडम कित्थे होया भला? जूनागढ़ च। आ पेपर च आउण वाला सवाल आ। राजशुमारी नाल किहड़ा इलाका इंडिया विच जोड़िया गया? तां किहड़ा सी भला? जूनागढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक ला दिओ, पेपर च आउण वाला है। राजशुमारी हुई
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ? 99% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। 99% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ हैदराबाद ਦਾ। हैदराबाद ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਆ ਰਿਹਾ हैदराबाद, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हैदराबाद ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ हैदराबाद ਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਇਸ हैदराबाद ਦਾ ਸੀਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਖਾਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਖਾਨ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਨਡੇ ਅੱਡ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਾਂਝਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 65 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 33 ਕਰੋੜ ਤੇ 32 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਤਾ। 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ 32 ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਰੌਲਾ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਪਏ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਲਾ ਆਪਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰੋਕ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ। ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੁਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 1 ਸਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਨਵੰਬਰ 1947 ਚ, ਕਿ 1 ਸਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਟੇਲ ਤੇ ਵੀਪੀ ਨੈਨਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਖਾਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। 13 ਸਤੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲੋ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਤੇ ਸਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਮਲ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋਧਪੁਰ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭੇਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ 10-20% 30% ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਆਈ। ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਭੱਜਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਓ ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਹੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ, ਆਹੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਡਿਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਣ ਭਲਾ? ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੰਨਾ ਇਲਾਕਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ? ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ, LOC। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ LOC ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੀਗਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ? ਬਾਉਂਡਰੀ ਦਾ। LOC ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1972 ਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ LOC ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਠੀਕ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੁੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਉਹਦੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਵੱਧ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਲਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ। ਲੈਕਚਰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕੱਲ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਇਓ ਬਸ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਐਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆ। ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ MCQs ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 100 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ DD1 ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ DD1 ਵਾਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੂਵੀ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੂਵੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਆ, ਦਮਨ ਦੀਊ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। 1950 ਚ ਪਟੇਲ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਟੇਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਆ ਤੇ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਗੋਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦਾ ਤੇ ਗੋਆ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰਗਲ 1947 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ 1954 ਚ ਤੇ ਗੋਆ ਨੂੰ 19 ਦਸੰਬਰ 1961 ਚ
इंडिया की मिलिटरी ने आज़ाद करवाया जो उत्थे ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। किहड़ा ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय लॉन्च करके 2 ऑपरेशन विजय ते बनी है क्रांति मूवी। ठीक है जी, हेमा मालिनी की मूवी आ, मनोज कुमार की मूवी है, बहुत इंटरस्टिंग बड़ी वधिया मूवी है, देखियो जरूर। सो 1954 ते 1961 साडा पुडुचेरी यानी कि पौंडेचेरी ते गोवा साडे आज़ाद होए। ठीक है, इस तरीके नाल ये भी साडे देश का अभिन्न अंग बने। ठीक है, खैर नैक्सट उस तो बाद इत्थों तो यह गल समझ आ रही है कि साडे देश च किवें सारा सिस्टम बनया। एक पासे साडे देश च डांगो डांग हो रहा सी, पटेल साहब जिहड़े सीगे वीपी मैनन नाल मिल के इंडिया नूं एकजुट कर रहे सी। इसे करके तां सरदार वल्लभ भाई पटेल बारे साडे श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बड़ी सोहनी स्टेटमेंट आ कि उन्होंने मैन ऑफ यूनिटी, एकता दा प्रतीक कहना चाहिए। मैन ऑफ यूनिटी। उन्हां दा जन्म 31 अक्तूबर नूं होया सीगा। 31 अक्तूबर नूं राष्ट्रीय एकता दिवस, नैशनल डे ऑफ इंटीग्रेशन के तौर पर तां ही तां मनाया जाता है। पटेल ने हिंदुस्तान का एकीकरण यूनीफिकेशन उवें ही की जिवें इन्हां तो 200 साल पहला, किन्ने साल पहला? 200 साल पहला जर्मन नूं उत्थों दे प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने जोड़िया सी। इस करके पटेल नूं भारत दा बिस्मार्क भी कहा जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया दे नाम नाल जानिया जाने वाला शख्स कौन सीगा? पटेल। ये नहीं, पटेल साहब। ठीक है, सो एक पासे पटेल साहब देश के राजियां नूं इंडिया च जोड़ रहे सी, दूजे पासे साडे देश के लॉ मिनिस्टर BR अंबेडकर जिहड़े कि उस टाइम ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी सीगे ते बाकी सारे लोग मिलके देश का संविधान बना रहे सी। सो इस तरीके नाल साडे देश का संविधान बन के तैयार होया 26 नवंबर 1949 नूं, 26 ऑफ नवंबर 1949 वैन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टड। पेपर च आउंदा हुंदा कि भारत का संविधान कदों स्वीकार किया गया, अडॉप्ट कितों किया गया? 26 नवंबर 1949 1949। इंप्लीमेंट कदों होया, लागू कदों होया? 26 जनवरी 1950 नूं। 26 जनवरी 1950 साडे देश की तरीक बड़ी इंपॉर्टेंट आ। ठीक है जी, पेपर च आउंदा हुंदा कि 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 नूं साडे देश का संविधान जिहड़ा सीगा उहनूं असीं लागू करता। पहली गल ते दूसरी गल हो गई अपने कोल 26 जनवरी 1950 नूं असीं अपने देश के संविधान नूं लागू करता। उसे दिन असीं अपने देश के राष्ट्रपति भी चुन लिया। इस तो पहला ये फूड ते खेतीबाड़ी मंत्री हुंदे सी, इन्हां नूं असीं अपने देश का राष्ट्रपति चुनिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पर एक बड़ी ट्विस्ट इंटरस्टिंग जी गल दसदा तुहानूं मैं, बड़ी खास गल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नूं असीं 26 जनवरी 1950 नूं अपने देश का राष्ट्रपति चुनिया, पर तुहानूं पता अजे तक साडे देश च वोटां नहीं सी होईयां। असीं 1946 च अंग्रेज़ां दे वेले बणीਆਂ होईयां आईयां होईयां वोटां दे नतीजे तो ही अपने देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुने बैठे सीगे। साडे देश च 26 जनवरी 1950 नूं साडे देश का संविधान लागू होया। उस तो एक दिन पहला 25 जनवरी 1950 नूं साडे देश च इलैक्शन कमीशन बनिया। की बनिया भला? इलैक्शन कमीशन साडे देश च 25 जनवरी 1950 नूं बनिया। सुकुमार सेन साडे पहले इलैक्शन कमीशन बने। पहले चोण कमीशन कौन सी? सुकुमार सेन। बड़ी इंटरस्टिंग गल है। सुकुमार सेन बहुत तगड़े काबल ICS अफसर सी अंग्रेज़ां दे वेले दे। ते मैं तुहानूं एक गल होर बड़ी दसदा, कमेंट करके दसना तुसीं ये गल कि साडे देश की पहली औरत इलैक्शन कमीशन कौन बनी है? मुख चोण इलैक्शन कमीशन औरत किहड़ी बनी है ते कदों बनी है? ठीक है, तो सफ़र हजे 30-35 साल बाद बनूगी, पर सवाल ही है। ठीक है, कुछ तो तुसीं आप सर्च करोगे। खैर 1951 दे विच इलैक्शन कमीशन बनिया। इलैक्शन कमीशन बनन तो पहला ही वोटां बनाउण दा काम शुरू कर चुकिया सीगा। ते तुहानूं पता 1950 तक साडे देश च वोटां भी नहीं बणीਆਂ। पूरा 1951 भी लंघ गया। अक्तूबर नवंबर च जाके वोटां बणीਆਂ लोकां दीयां ते फिर जाके इस देश च पहलियां चोणां होईयां।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 1952 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਪੇਪਰ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸਵਾਲ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਚੁਣਾਵ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਆ? ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ? 1947 48, 1949 50 ਕਿ 1951 52 ਕਿ 1956 57? ਐਵੇਂ ਦੇ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ, ਫਸਟ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਟੁਕ ਪਲੇਸ in 1951-52, 1951-52 'ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੌਣ? ਸੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਆਚਾਰੀਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਾਂ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ 1951 ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ 1952। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 1951-52 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਪੀਚ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰਿਸਟ ਵਿਦ ਡੈਸਟਨੀ, ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਗਿਆ ਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਫੇਮਸ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1947 ਦੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1951 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂ 52 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 51-52 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੱਚ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 1951-52 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ 1951-52 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਖੈਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 1951-52 ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, 51-52 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, 51-52 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਆ? ਕਾਂਗਰਸ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਕਾਮਰੇਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਭਲਾ? ਕਮਿਊਨਿਸਟ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ 51-52 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ? ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀ? AK ਗੋਪਾਲਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, AK ਗੋਪਾਲਨ। ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ। 51-52 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ? ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 1952 ਤੱਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਣੀ ਆ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਣੀ ਆ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਨੂੰ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਹਿਲੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਆ? 1952 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, 52 ਤੱਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ 52 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਸਣੇ ਤਰੀਕ ਪੁੱਛਦੇ ਅਗਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਆ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 2022 'ਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 2019 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1952 ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ 52 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਚੁਣ ਲਿਆ।
ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖਾਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ 1947 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1952 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 1952 'ਚ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, 100% ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 1952 ਚ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੈਕਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਣੀ 1952 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ MLA, ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, 52 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 1950 ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 52 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸਲੀ 'ਚ ਚੁਣਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਚੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। 1952 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਆ 50 ਤੋਂ 52, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ 52 ਤੋਂ 57 ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 50 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਾਂ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨੂੰ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਆ। 1952 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰਸ ਡੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚੁਣੇ ਗਏ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 1947 'ਚ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, 1952 'ਚ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਟਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 1952 'ਚ। ਜੇ 1947 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, 1952 'ਚ ਜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ। ਭਈ ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। यूपी 'ਚ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਫੂਲਪੁਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ? ਫੂਲਪੁਰ। ਇਹ ਫੂਲਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸਵਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜੀਆਂ? ਫੂਲਪੁਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਫੂਲਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ 52 ਤੋਂ 57, 52 ਤੋਂ 57, 57 'ਚ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ 52 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਸਾਡੇ, 51 ਤੋਂ 52 'ਚ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦੱਸਦਾ, ਆਹ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੈਰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, 1952 'ਚ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਗਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ? ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1957 'ਚ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਚੋਣਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈਆਂ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 1957 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੌਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਕੇਰਲਾ 'ਚ। 1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੌਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਕੇਰਲਾ 'ਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਹਿਤ ਸਰਕਾਰ। ਭਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਹਾਰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਆ ਭਲਾ? ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਲਵਾ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਭਲਾ? ਆ AK ਗੋਪਾਲਨ ਹੁਣੀ। ਪਤਾ ਨਾ, ਕਾਮਰੇਡ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਕਿ 2021 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਜਲਵਾ ਕਾਇਮ ਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਕਿੱਥੇ? ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਨਾ ਉੱਥੇ BJP ਆ, ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਬਿਠਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਉਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਵਾਰਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, 1957 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਕੇਰਲਾ 'ਚ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇ? AK ਗੋਪਾਲਨ। ਗਲਤ। ਸੌਰੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨਮੁਦਰੀ ਪਦਨਮ। ਕੌਣ? ਕਾਮਰੇਡ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਨਮੁਦਰੀ ਪਦਨਮ। ਨਮੁਦਰੀ ਪਦਨਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਗੱਲ 1957 ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੀ 5-5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। 1957 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਰੀਇਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਰੀਇਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਛਾਣ ਲਓ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿਸਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਏ ਨਮੁਦਰੀ ਪਦਨਮ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 1959, ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 1959, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਕੀ ਲਾਤਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ। ਕੀ ਲਾਤਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ। ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਭਲਾ ਇਹਦਾ? ਕੇਰਲਾ। ਗਲਤ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜਾਇਆ ਗਲਤ ਆ? ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਹੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੇਰਲਾ 'ਚ। ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਨਮੁਦਰੀ ਪਦਨਮ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ ਕੇਰਲਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਲ 'ਚ 1951 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭੀਮ ਸੰਚਰ ਸੇਨ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪਏ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜ ਪਏ।
ਤੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਆਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1951 'ਚ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੜਦੇ ਹੋ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਆਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਲੜੋ, 1952 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜ ਜਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 1952 'ਚ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਸੱਚਰ ਸੇਨ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। 1952 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣ ਗਏ? ਭੀਮ ਸੱਚਰ ਸੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਕਢਵਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ 1957 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 62 ਤੱਕ ਦੇ ਜਲਵੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ? ਤੀਸਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾ 47 ਤੋਂ 52 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਈ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ 52 ਤੋਂ 57 ਤੇ ਤੀਜਾ 57 ਤੋਂ 62। 57 ਤੋਂ 62 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ, 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਫੂਲਪੁਰ ਤੋਂ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਆ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਵਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜੇ ਆ? ਫੂਲਪੁਰ ਤੋਂ। ਆ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ। ਗੱਲ 1962 ਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਾਅਦ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ 1962 ਦੀਆਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਓਪਨਲੀ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਨਹਿਰੂ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹਾਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀਗਾ। ਨਹਿਰੂ ਬਣੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ 5-5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਹਦੇ ਭਲਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ 5-5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਬਣ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਭਲਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਬਣ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਪਹਿਲੇ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ। 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 67 ਤੱਕ, 62 ਤੋਂ 67 ਤੱਕ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕੀ ਭਲਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ? ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੋ ਚਾਈਨਾ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੇਪਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਜੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਤ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੰਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਆ ਨਹਿਰੂ।
ਕੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਹੈ? ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਊਗਾ? ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਾਸ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜੇਪੀ ਕਿਰਪਲਾਨੀ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਪੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੇਪੀ ਕਿਰਪਲਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ। ਖੈਰ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪਰ 1962 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਕੱਟ ਸਕੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 62 ਚ ਨਹਿਰੂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ 67 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, 67 ਤੱਕ, ਤੇ 64 ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਆ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਭਲਾ? ਕਾਂਗਰਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਤਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ? ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ। ਰਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਫੋਟੋ 'ਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ। 1964 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1965 ਤੱਕ ਇਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, 1966 ਤੱਕ। 62 ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾ ਕੇ? 67 ਚ ਨਾ, 62 ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾ ਕੇ? 67 ਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ 67 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 64 ਆ ਗਿਆ, ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। 1965 ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤਿਆ। 1965 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਤਾਸ਼ਕੰਦ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਰਾਤ ਗਏ ਉਸੇ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 9 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। 8-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਵਾਤੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਡੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਚੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੜਕੀ ਦਿਵਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1966 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ। 1966 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਤੇ 1967 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ 62 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 62 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਕਦੋਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? 67 'ਚ। ਆ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? 1962 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਕਦੋਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ? 1967। 1967 ਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ, ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣਦੀ ਆ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਆਖਰ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਕਾਮਰਾਜ, ਕੇ ਕਾਮਰਾਜ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਵਾ ਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨੱਚੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਾਮਰਾਜ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਓਏ ਇੰਡੀਅਨ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ, ਤਮਿਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਆ, ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਤਾ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਚੱਲ ਗੁੜੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਵਾਕ ਆ ਹਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 67 ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰਹੀ ਤੇ 67 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਦਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਆ ਤੇ 67 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 72 ਤੱਕ 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1972 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1972 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਕਚਰ? 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1972 ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਟਵਿਸਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। 1962 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, 1 ਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਇਹ 1967 'ਚ ਬਣ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਵੀ ਗਿਰੀ, ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਬਣ ਗਏ? ਵੀ ਗਿਰੀ। ਵੀ ਗਿਰੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹ 1967 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। 1967 ਸਾਡੀ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। 1965 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਸੀਂ। 1966 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਅਕਾਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 1966 ਵਾਲਾ ਸਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪੀਕ ਤੇ ਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 67 ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1967 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। 1967 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਕਸਪਰਟ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਰਮਨ ਬੋਰਲੌਗ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੀ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰ। ਤਾਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਨਾਰਮਨ ਬੋਰਲੌਗ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ 'ਚ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਬੀਜ ਮੱਕੇ ਦੇ, ਕਣਕ ਦੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਣਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਈ ਸੀ K68, K68 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ 2 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਸੀ, ਜया ਤੇ ਰਤਨਾ। ਕਣਕ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ 1966 ਦੇ 65 ਤੇ 64 3 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹੀ ਅਨਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ PL 480। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ 1965 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਣਕ ਖਾਧੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ PL 480 ਕਣਕ ਖਾਧੀ ਆ। ਉਹ PS 480 ਕੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ PL 180 ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਅ 480। ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਾਜ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਧਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿ 1940
सॉरी 1967 च ग्रीन रेवोल्यूशन आई। जदों ये कामयाब हुई तो इंदिरा गांधी ने वर्गीस कुरियन, कौन भला, वर्गीस कुरियन नाम के शख्स नूं कहा कि भाई तू अमुल नाम की डेयरी शुरू कर, ते उन्हें नाम दिता वाइट रेवोल्यूशन, यानी कि ऑपरेशन फ्लड। ये शुरू किया गया 1969 च इंदिरा गांधी की गाइडेंस च, ते ये शुरू होया गुजरात तो। ठीक है, मतलब तुसी ये समझ लो कि आनंद इलाका है गुजरात का, जिवें पटियाला जिला है ना, गुजरात का एक इलाका है आनंद, उत्थे अमुल मिल्क यूनाइटेड फैडरेशन नाम की संस्था लिमिटेड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, उन्होंने नाम दिता गया आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड कंपनी बनाई गई, जिन्होंने बाद अमुल का नाम दिता गया। आनंद जिले तो शुरू हुई, तो मैं तुहानूं एक गल दसदा, इंदिरा गांधी ने वर्गीस कुरियन नूं बाद सीधा IAS के बराबर का रैंक देता सीगा, ते वर्गीस कुरियन नूं फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन तो 2 साल बाद वाइट रेवोल्यूशन आई है। इंदिरा गांधी दे 1967 तो लैके 72 तक जिहड़ी वो प्रधानमंत्री रहूगी, उहदियां विशेषतावां दस रहा तुहानूं मैं, हजे तो सिर्फ चंगियां चंगियां गल्लां दस रहा, माड़ियां तो आउणगियां। 1967 तो लैके 1972 तक जिन्ने प्रधानमंत्री रहना है, ठीक है, 1967, 1968 ते 1969, 1969 आ गया, तो होया पता की इस शख्स की मौत हो जाती है। ठीक है, ये कौन सी, जाकिर हुसैन, तो उस टाइम देश का की सी भला, दस्सिया ना मैं 67 च राष्ट्रपति बन गए सीगे। जदों एक प्रधानमंत्री बन जाए तो उसे दी पार्टी का बचिया दूजा बंदा बची हुई टन्योर पूरी करता है। जिवें नेहरू वेले किन्ने कीती सी, पहला गुलजारी लाल नंदा 14 दिन, फिर उस तो बाद शास्त्री, फिर 10 दिन गुलजारी लाल नंदा, तो फिर इंदिरा गांधी, 3 जणियां ने मिलकर तां टन्योर पूरी की है। 69 च जाकिर हुसैन मर गया, तो जाकिर हुसैन साडे देश के पहले राष्ट्रपति सीगे जिहड़े जिन्हां दी मौत हुई है। तो जाकिर हुसैन की मौत तो बाद इन्हां दी पार्टी का दूजा बंदा राष्ट्रपति बनूगा। राष्ट्रपति की तो कोई पार्टी ही नहीं हुंदी, राष्ट्रपति तो साडे देश का हुंदा है। राष्ट्रपति के मरण तो बाद तो बस इको ही फार्मूला है कि 6 महीनों वास्ते उप राष्ट्रपति नूं राष्ट्रपति ला दो, उस समय दौरान राष्ट्रपति दीयां चोणां करवा के दोबारा फिर राष्ट्रपति चुन लो। इन्हां दी मौत होगी, ये बंदा कार्यकारी राष्ट्रपति बन गया। की नाम सी इहदा भला, VV गिरी। ठीक है, इन्ने च कांग्रेस ने मन बनाया कि असीं किहड़े बंदे नूं अपना राष्ट्रपति का कैंडीडेट खड़ा करिए। वैसे भी एक गल देखो, राष्ट्रपति नूं वोटां किन्ने पाउणियां हुंदियां, लोक सभा के मैंबरां ने, राज सभा के मैंबरां ने, ते सारे सूबियां दीयां विधान सभा। उदों 70-80% इलाके दे विच तां कांग्रेस के MP ते MLA सीगे, लोक सभा के मैंबर भी कांग्रेस सी। जिधर कांग्रेस ने पाउणा सी, जितना तो उन्ना ही सीगा। बस कांग्रेस ने यह सोचना सी कि किहड़े बंदे नूं राष्ट्रपति के इलैक्शनां 'च खड़ा करिए, दूजी पार्टी वाला तां भुलेखा ही हुंदा सी बस कल्ला। लो जी, इत्थे बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट आ गया, कांग्रेस दे विच फुट पै गई। इंदिरा गांधी नूं प्रधानमंत्री लवाउण वाला कौन सी, कामराज। इंदिरा गांधी 2 साल प्रधानमंत्री बनन तो बाद उहदी सुणनों हट गई, ते कामराज ने हत्थ मिला लिया मुरारजी देसाई नाल कि भरावा जे उदों तैनूं बनवा दिंदे तां ज़्यादा वधिया रहिंदे, आह तां सुणदी नहीं। हुण दुश्मन दा दुश्मन दोस्त हुंदा है। सारे इकट्ठे हो गए, ते इन्हां ने इकट्ठे होकर फिर एक बड़ी वधिया गल कही, कहंदे आपां राष्ट्रपति के तौर पर खड़ा करांगे N संजीवा रेड्डी नूं, अपना बड़ा खास आ। इंदिरा गांधी कहंदी ना, मैं नहीं, जगजीवन राम मेरा खास आ जी, आपां उहनूं राष्ट्रपति दी चोणां 'च खड़ा करना है। इंदिरा गांधी ते दबाव बनाया गया, उन्हें जगजीवन राम का नाम वापस कराता, ते कांग्रेस वालों चोणां 'च खड़ गए कौन, N संजीवा रेड्डी। पर इंदिरा गांधी कांग्रेस नूं उन्हां तो आज़ाद कराउणा चाहुंदी सी, उही मुरारजी देसाई, कामराज, क्योंकि हुणे सारे उहदे दुश्मन हो गए, ते ओह कांग्रेस चों इहनूं कढना चाहुंदे सी। इंदिरा गांधी VV गिरी कोल गई, राष्ट्रपति कोल, उस टाइम दे कार्यकारी राष्ट्रपति, कहंदे तुसीं, कहंदी उदां करो, तुसीं राष्ट्रपति दीयां चोणां 'च खड़ जाओ। कहंदा क्यों, कहंदी तू टेंशन ना लै, जिताऊंगी मैं। हुण ये इस टाइम किहड़ी पोजीशन ते बैठा होया है, राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति की पोजीशन ते बैठा होया है, ते राष्ट्रपति की पोजीशन ते बैठ के राष्ट्रपति दे इलैक्शन लड़ नहीं सकदा। इन्हें पहला राष्ट्रपति की पोजीशन तो अस्तीफा दिता, ते फार्म भरते जाके आज़ाद उम्मीदवार। ओए आज़ाद तो MLA जितना औखा, आज़ाद तो पिंड च पंच बनना औखा, है राष्ट्रपति के इलैक्शनां 'च खड़ गया, जिन्होंने वोटां ही MLA MP पाउंदे आ। खैर, ये बंदा राष्ट्रपति दीयां चोणां 'च खड़िया जाके, ठीक है। हुण जदों राष्ट्रपति ना होवे तां प्रधान कौन राष्ट्रपति बनता है, उप राष्ट्रपति।
ਉਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਆਧੀਸ਼, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਐਮ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਐਮ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਫਿਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ। ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜਿਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਖੜਿਆ ਕੌਣ? ਐਨ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਐਡੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਹਾਰਿਆ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ। ਆਖਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਐਮਐਲਏਸ ਤੇ ਐਮਪੀਸ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਵਾਤੀਆਂ? ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਪਵਾਤੀਆਂ। ਤੇ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤੇ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਜੀ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1969 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੋ ਗਈ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਜੀਡੀ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। 1969 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 67 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣੇ ਆ ਭਲਾ? 72 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਕਦੋਂ? 69 'ਚ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰਿਆ, ਐਨ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਵਕਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਹਜੇ ਐਨ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੈਡਲ ਪੈਣ ਹੀ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ। ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸਿੱਧੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਮਪੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, 50% ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜਾ ਮਤ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ। ਠੀਕ ਆ? ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ 14 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ 1969 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ 2 ਬਲਦ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖਿਆ ਬਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਛੜਾ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਬਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਛੜਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ, ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 50% ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਠੀਕ ਆ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਮੁਲ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਉਸ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਆ? ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜੇ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਸੀ,
ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਈ ਆਫਤ ਬਚ ਗਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਚ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ 1969 ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1972 ਤੱਕ ਸੇਫ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 67 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣੇ ਆ ਭਲਾ? 72 'ਚ। ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1970 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ 4 ਸਾਲ ਕੱਟੇ, 3.5, 2.5, 2, 1.5, 2.25, 15 ਦਿਨ, 50 ਦਿਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਕਿਹੜੇ? ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ, ਮੱਧਵਰਤੀ ਚੁਣਾਵ, ਮੱਧਵਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ MP ਜਾਂ MLA ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗ ਜੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆ, ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੂਗੀ। ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਡ ਟਰਮ ਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਹੋਏ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ 1970 'ਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕਿ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਵੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ O, ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ R। ਕਾਂਗਰਸ O 2 ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ R ਬਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਛੜੇ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ। 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤੇ 2 ਬਲਦਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਾਮਰਾਜ, ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸਭ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖਿੰਡ ਗਏ ਤੇ ਬਚੀ ਕੀ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1970 'ਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੀ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ, ਫਿਰ 67 ਤੋਂ 70 ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਆ 1970 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਆ। 1970 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? VV ਗਿਰੀ। ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? GD ਪਾਠਕ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।